गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी 7th क्लास का 9th चैप्टर रीड करन लगे हाँ। जे तुसी चैनल ते पहली बारी विजिट कर रहे हो तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ ट्रैजर हंट। ट्रैजर का मतलब है खजाना, हंट का मतलब है खोज जां भाल, एक खजाने की भाल। अ ट्रैजर हंट। वन डे सागर वेंट टू अ लाइब्रेरी। एक दिन सागर लाइब्रेरी च जांदा है। सागर इस चैप्टर का एक पात्र है, एक करैक्टर है। देयर ही फाउंड एन एंशियंट बुक। उत्थे उन्होंने एक प्राचीन पुरानी किताब मिलती आ, मतलब पहलां दी लिखी हुई पुरानी किताब। ही फ्लिप्ड थ्रू द पेजिज ऑफ द बुक। फ्लिप्ड का मतलब हुंदा हैगा पलटाउणा। जिवें आपां कोई बुक देखते हैं, उन्होंने पलटा के देखते हैं, उहदे पेज भी इहदे च की आ, वो भी इदां ही करदा, किताब नूं उहदे पेज पलट के देखदा। इन द बुक ही सॉ अ बिग शीट फोल्डड नीटली। किताब विच उहने की देखिया, एक वड्डी शीट बड़ी साफ सुथरे तरीके नाल फोल्ड करके रखी हुई सी, मतलब उहदी तैह लगा के रखी हुई सी। ही ओपनड द शीट एंड सॉ दैट इट वाज अ ट्रैजर मैप। ਉਹ शीट ਨੂੰ ओपन करदा, खोलदा ते देखदा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ खजाने ਦਾ नक्शा सी, मतलब जिथे किते खजाना पिया ਉਹਦਾ नक्शा बनया होया सी। हुर्रे, आई एम गोइंग टू फाइंड दिस ट्रैजर एंड हैव सम फन, ही सैड टू हिमसैल्फ। उन्हें खुद नूं कहा, वाह मतलब बल्ले, मैं हुण यह ट्रैजर लभूंगा, फाइंड मतलब लभना, एंड हैव सम फन, ते मज़ा आऊगा भी जदों मैं ये खजाना लभूंगा तो मज़ा आऊगा। सागर सेट ऑफ फॉर द ट्रैजर हंट। सागर सैट ऑफ का मतलब शुरू करना। सागर अपनी वो जर्नी है जिहड़ी, वो यात्रा खजाने नूं लभण दी, उहनूं शुरू करदा। ही वाकड एंड फाइनली रीचड अ फॉरेस्ट। वह चलदा जांदा ते आखिरकार रीचड का मतलब पहुँच जाता। फॉरेस्ट जंगल, एक जंगल च पहुँच जाता। इन द फॉरेस्ट ही मैट अ लायन। जंगल विचों वो शेर नूं मिलदा। यू आर स्ट्रोंग एंड ब्रेव, तू ताकतवर है ते बहादुर है। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रैजर हंट। मैं एक ट्रैजर हंट ते जा रहा हाँ, मतलब एक खजाने की खोज करन जा रहा हाँ। विल यू कम विद मी, कि तू मेरे नाल आएगा। सैड सागर टू द लायन। सागर ने लायन नूं पुछया। द लायन अग्रीड टू गो विद हिम। जिहड़ा वो शेर सी, वो अग्री का मतलब हुंदा गा सहमत हो जाना, वो सहमत हो जाता उहदे नाल जाण लई। दे बोथ वेंट इन टू द फॉरेस्ट। वो दोवें जंगल च चलदे आ। द फॉरेस्ट वाज डेंस एंड डार्क। जंगल संघना ते हनेरा, मतलब जिथे बहुत ज़्यादा मात्रा च पेड़ पौधे झाड़ियाँ ने। डेंस है जंगल, बहुत संघना जंगल है, तो उत्थे जिथे जंगल संघना होगा तो उत्थे हनेरा भी होगा, क्योंकि उत्थे पेड़ पौधों की छां गी ते हनेरा भी है। बड़ा संघना ते हनेरा जंगल है। सागर वाज स्कार्ड। सागर डर जाता, बट दे क्रॉस द फॉरेस्ट ईजीली, पर वो आसानी नाल जंगल नूं पार कर लेंदे, बिकॉज द लायन वाज बाय हिज साइड, क्योंकि शेर उहदे नाल हुंदा। दैन द टू ऑफ दैम रीचड अ माउंटेन। टू ऑफ दैम मतलब सागर ते शेर दोवें जाने एक माउंटेन पहाड़ कोल पहुँच जाते आ। देयर दे मैट एन ईगल। उत्थे वो एक पंछी हुंदा ईगल, इल, उहनूं मिलदे आ। यू हैव एक्सीलेंट आई साइट एंड यू कैन अलर्ट अस टू डेंजर्स। वी आर लुकिंग फॉर ट्रैजर। विल यू कम विद अस, सैड सागर टू द ईगल। सागर ने ईगल नूं की कहा, यू हैव एक्सीलेंट आई साइट। एक्सीलेंट मतलब बहुत वधिया, आई साइट मतलब निगाह, नज़र, तेरी नज़र बहुत तेज़ आ। यू कैन अलर्ट अस, तू सानू अलर्ट कर सकदा। टू द डेंजर्स, जिहड़े खतरे आउणगे, मतलब वो दूर तक देख सकती है। ईगल है जिहड़ी, उहनूं बड़ी दूर तक दिखाई दिंदा, दूरों ही वो खतरे नूं पहचान लैंदी आ। तो वो कहंदे भी तू सानू पहले ही आगाह कर सकदी है, सानू अलर्ट कर सकदी है। असी एक ट्रैजर लभण जा रहे हैं, कि तू साडे नाल आएंगी।
ਸੈਡ ਸਾਗਰ ਟੂ ਦ ਈਗਲ, ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਈਗਲ ਨੂੰ। ਦ ਈਗਲ ਅਗਰੀਡ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਡ ਦ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਰ ਟਾਲ ਐਂਡ ਕਰੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਰੈਗੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਊਬੜ ਖਾਬੜ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਦ ਲਾਇਨ ਸਲਿਪਡ ਔਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬਟ ਸਾਗਰ ਕੁਇਕਲੀ ਕੌਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਗੇਵ ਹਿਮ ਅ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਦ ਲਾਇਨ ਥੈਂਕਡ ਸਾਗਰ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਪੁਲਡ ਹਿਮ ਅਪ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਈਗਲ ਵਾਚਡ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਟੁੱਕ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਾਰਪ ਆਈਜ਼, ਈਗਲ ਵਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਸੂਨ ਦੇ ਰੀਚਡ ਅ ਵੈਲੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਅਰ ਦੇ ਮੈਟ ਅ ਸ਼ੀਪ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਇਨ ਅ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਐਂਡ ਕੀਪ ਅਸ ਵਾਰਮ ਵੈਨ ਇਟਸ ਕੋਲਡ, ਸਾਗਰ ਆਸਕਡ ਦ ਸ਼ੀਪ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਂਗੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਨਿੱਘੇ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਵੈਨ ਇਟਸ ਕੋਲਡ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਾਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖੇਂਗੀ। ਦ ਸ਼ੀਪ ਅਗਰੀਡ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਡ ਦ ਲਾਇਨ, ਈਗਲ ਐਂਡ ਸਾਗਰ, ਸ਼ੀਪ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ੀਪ, ਲਾਇਨ, ਈਗਲ ਅਤੇ ਸਾਗਰ, ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅ ਕੋਲਡ ਵਿੰਡ ਸਵੈਪਟ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵੈਲੀ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲੀ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵੈਪਟ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਸ ਘਾਟੀ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇ ਆਲ ਹਡਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸ਼ੀਪ ਹੂ ਕੈਪਟ ਦੈਮ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਕੋਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਈਗਲ, ਲਾਇਨ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਉਹ ਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ੀ, ਵਾਰਮ ਮਤਲਬ ਨਿੱਘਾ, ਕੋਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿੱਘਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਦ ਫੋਰ ਫਾਈਨਲੀ ਰੀਚਡ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾ ਅ ਕੈਮਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ, ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮਲ, ਊਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਊਠ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰੂਥਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਤ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਊਠ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਲ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਅ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਅਸ ਗੈਟ ਅਕਰੋਸ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਸਾਗਰ ਆਸਕਡ ਦ ਕੈਮਲ, ਉਸ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਦ ਕੈਮਲ ਐਗਰੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਲ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਲਾਇਨ, ਦ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਸਾਗਰ ਮਾਊਂਟਡ ਦਾ ਕੈਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ, ਸ਼ੀਪ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਮਾਊਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਊਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਟ ਆਫ ਹੈਪੀਲੀ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਵਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਚੌੜਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਊਠ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦ ਈਗਲ ਕੈਪਟ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦੈਮ, ਇੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦ ਕੈਮਲ ਬਿਗੇਨ ਗਾਲਪਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਲ ਆ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਔਨ ਦ ਕੈਮਲਸ ਬੈਕ ਵਾਜ਼ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਊਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਮਲ ਦੀ। ਦ ਫਾਈਵ ਫਾਈਨਲੀ ਰੀਚਡ ਦ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੇਅਰ ਦੇ ਮੈਟ ਅ ਟਰਟਲ, ਹੁਣ ਪੰਜੋਂ ਜਾਣੇ
ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਟਲ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੱਛੂ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਟਰਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਅ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਡ ਸਾਗਰ ਟੂ ਦ ਟਰਟਲ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਉਸ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਦ ਟਰਟਲ ਅਗਰੀਡ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਡ ਦ ਲਾਇਨ, ਦ ਈਗਲ, ਦ ਸ਼ੀਪ, ਦ ਕੈਮਲ ਐਂਡ ਸਾਗਰ। ਉਹ ਟਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ? ਲਾਇਨ, ਈਗਲ, ਸ਼ੀਪ, ਕੈਮਲ, ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਟਰਟਲ, ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦ ਰਫ ਵੇਵਸ ਆਲਮੋਸਟ ਡਰਾਊਂਡ ਦੈਮ, ਰਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਖਤ, ਖਤਰਨਾਕ। ਵੇਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਫ ਵੇਵਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀ। ਬਟ ਦ ਟਰਟਲ ਸਵੈਮ ਸਕਿਲਫੁਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਛੂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਿਆ। ਸਵਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਵੈਮ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਕਿਲਫੁਲੀ ਤੈਰਿਆ। ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਦੈਮ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦ 6 ਆਫ ਦੈਮ ਮੈਟ ਐਨ ਆਊਲ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਆਊਲ ਮਤਲਬ ਉੱਲੂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 6 ਜਣੇ, ਹੁਣ 6 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦ ਓਲਡ ਆਊਲ ਸਪੋਕ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਉੱਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਲੂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਯੂ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਦ ਟਰੈਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇ ਆਲ ਆਸਕਡ ਇਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਟੂਗੈਦਰ ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੋਸਡ ਦ ਫੋਰੈਸਟ, ਟੂਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਈਮਡ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਰੇਵਡ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਵਮ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਕੁਡ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਸੈਡ ਦਾ ਆਊਲ, ਉੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਉਹ ਊਠ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕੱਛੂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇ ਆਲ ਲੁਕਡ ਐਟ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਦ ਆਊਲ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਲੂ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਦੇ ਹੈਡ ਫਾਊਂਡ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਡ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਡ ਫਾਊਂਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟਰੈਜ਼ਰ ਐਵਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਟਰੈਜ਼ਰ ਐਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ? ਦ ਟਰੈਜ਼ਰ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਦ ਟਰੈਜ਼ਰ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।